नमस्कार मित्रांनो, आज आपण ॲनिमल क्लासिफिकेशन म्हणजे प्राण्यांचं वर्गीकरण हे प्रकरण अभ्यासणार आहोत. स्टँडर्ड 10th सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 2 चॅप्टर नंबर 6 ॲनिमल क्लासिफिकेशन. Now in this first video we are going to study about the animal classification. In our earlier standards, that means in standard 8th, standard 9th, etc., we have studied about the five kingdom system of classification which was proposed by R.H. Whittaker, and now we will just revise some part of that. Now here the entire living organisms are divided into two groups, prokaryotes and eukaryotes. Now the meaning of prokaryotes is, prokaryotes means adikendraki and eukaryotes means drushyakendraki. What is the meaning of prokaryotes or adikendraki? Karyon means nucleus and pro means primitive type. That means the organisms in which the nucleus is not clearly visible because it doesn't have the nuclear membrane. That means nuclear material is present but membrane around that is not present. Therefore nucleus is not visible clearly, no distinct nucleus. आणि असं केंद्रकीय आवरण नसल्यामुळं केंद्रक स्पष्ट दिसत नाही आणि त्यामुळं यांना आपण आदि केंद्रकी किंवा प्रोकॅरियोट्स असं म्हणतो. इन दिस प्रोकॅरियोट्स there is a single kingdom Monera. In this all types of bacteria, virus are present. Okay, now the next part is the eukaryotes. That means the organisms in which the cells are present. In that cells the true nucleus is there. That means nuclear membrane is present around the nucleus and therefore these are called as eukaryotes. That means true karyon. Nucleic material is present inside this membrane and therefore a clear distinct nucleus is visible. Therefore in Marathi we can call it as दृश्य केंद्रकी. म्हणजे केंद्रक स्पष्ट दिसतो कारण केंद्रकीय आवरण केंद्रकीय द्रव्याभोवती आहे आणि तो स्पष्ट दिसतो म्हणून त्याला आपण दृश्य केंद्रकी असं म्हणतो. या दृश्य केंद्रकी किंवा यूकॅरियोट्स जे आहेत यांची आणखी दोन गटांमध्ये विभागणी होते. त्यातील एक आहे युनिसेल्युलर म्हणजे एकपेशीय प्राणी आणि दुसरा आहे मल्टीसेल्युलर म्हणजे बहुपेशीय प्राणी. आता या युनिसेल्युलर किंवा एकपेशीय प्राणी जे आहेत त्यांचा एक किंगडम आहे, त्यांची एक सृष्टी आहे, किंगडम प्रोटिस्टा. याच्यामध्ये सर्व प्रोटोझोआ समाविष्ट होतात आणि त्यानंतर मल्टीसेल्युलर किंवा बहुपेशीय सजीव जे आहेत या बहुपेशीय सजीवांमध्ये पुन्हा दोन गट पडतील. वन विथ दी सेल वॉल अँड another is without the cell wall. That group in which cell wall is present, it is again divided into two groups, that is autotrophs and heterotrophs. Autotrophs means मराठी मध्ये त्याला आपण स्वयंपोषी म्हणूया आणि हेटेरोट्रॉप्स म्हणजे परपोषी. Autotrophs are capable of producing their food material by their own as they are rich in the chlorophyll pigmentation and in the process of photosynthesis they can produce their own food. But in heterotrophs they are not able to produce their food material because the photosynthetic pigment is absent. These are heterotrophs or saprotrophs, etc. Here the kingdom of the autotrophs is kingdom Plantae and heterotrophs has a kingdom Fungi, and last one is the kingdom without cell wall. These are included in the kingdom number 5, kingdom Animalia. यामध्ये
पेशीभोवती पेशी भित्तिका नसतात. त्याचबरोबर हे हेटेरोट्रॉप्स सुद्धा आहेत. हे हालचाल करतात, एका ठिकाणी स्थिर नसतात आणि म्हणून हे चलनवलन करतात, अन्न शोधून स्वतःचं मिळवतात किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी यांचा प्रवास होत असतो. अशा प्रकारचे हालचालीचे अवयव ज्यांच्यामध्ये आहेत अशा प्रकारचे हे प्राणी आहेत. म्हणजे हे प्राणीसृष्टीमध्ये यांचा समावेश केला जातो. तर मित्रांनो, आता आपण हा प्राण्यांच्या वर्गीकरणाचा अभ्यास कशासाठी करायचा हा एक प्रश्न सर्वांच्या मनामध्ये उपस्थित होत असेल. तर आता आपण त्याचा विचार करू की प्राण्यांच्या वर्गीकरणाचा अभ्यास कशासाठी. व्हाय टू स्टडी दी ॲनिमल क्लासिफिकेशन. नाउ सी हिअर, स्टडी ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एंटायर ग्रुप. म्हणजे एखादा प्राण्यांचा जो गट आहे त्या संपूर्ण प्राण्यांच्या गटामध्ये सर्वसाधारणपणानं संपूर्ण प्राणी गटामध्ये कोणकोणते गुणधर्म आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी एका विशिष्ट प्राण्याचा अभ्यास जर केला तर आपल्याला त्या गटातले सर्व प्राण्यांचा अभ्यास करता येतो किंवा त्यांचे गुणधर्म निश्चितपणानं सांगता येतात. या गुणधर्मांचा अभ्यास झाला की आपल्याला लक्षात येतं की टप्प्याटप्प्यानं प्राण्यांचा विकास कसा होत गेलेला आहे, उत्क्रांतीच्या कोणकोणत्या टप्प्यावर कोणता प्राणी आहे हे आपल्याला समजतं. आणि म्हणून या ठिकाणी अभ्यास आपल्याला प्राण्यांच्या वर्गीकरणाचा करायचा आहे. त्यानंतर स्टडी ऑफ इकॉलॉजिकल निश. एखादा प्राणी त्याचे गुणधर्म, त्याची राहण्याची व्यवस्था किंवा ज्याला आपण हॅबिटॅट म्हणूया, हॅबिटॅट्स दॅट आर स्टडीड अँड अकॉर्डिंग टू देम वी कॅन प्लेस or we can fix the niche of that animal in the ecosystem. म्हणजे परिसंस्थेमध्ये एखाद्या प्राण्याचं स्थान काय, तो पर्यावरणामध्ये किती मोलाची भूमिका बजावू शकतो, या प्रकारचा अभ्यास आपल्याला करता येतो आणि तो संपूर्ण मानवजातीला आणि संपूर्ण सजीव सृष्टीला सुद्धा फायद्याचा ठरेल अशा प्रकारचा अभ्यास आपल्याला करता येतो. त्यानंतर स्टडी ऑफ रिझेम्बलन्सेस इन ॲनिमल ग्रुप. या ठिकाणी एका प्राण्यांच्या गटामध्ये आणि दुसऱ्या प्राण्यांच्या गटामध्ये थोडा बदल जरी असला तरी सुद्धा नेमकं साम्य कोणतं हे आपल्याला ठरवता येतं. आता आपण या ठिकाणी फॉर रिसर्च अँड मेडिकल बेनिफिट्स म्हणजे प्राण्यांचे गुणधर्म कोणते, ते प्राणी वागतात कसे, त्यांच्यामध्ये पर्यावरणातील काही घटकांचा काही परिणाम होतो का, कितपत होतो, मानवी शरीराच्या संदर्भानं तो प्राणी मानवाला किती जवळचा आहे हे लक्षात घेऊन आपण काही औषधं, काही लसी यांचा त्या प्राण्यांच्यावर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करू शकतो. आणि त्यांच्यावर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन मानवी शरीराला एखादं औषध किंवा एखादी लस कशी उपयुक्त ठरू शकेल किंवा त्रासदायक ठरणार नाही याचा विचार आपण करू शकतो. आणि त्या पद्धतीनं संशोधन करून आपण त्यांच्या अभ्यासासाठी या प्राण्यांचा वापर करू शकतो. आणि म्हणून हे प्राण्यांच्या वर्गीकरणाचा अभ्यास करणं हे आपल्याला अतिशय गरजेचं आहे. मित्रांनो, प्राण्यांचा अभ्यास करत असताना, प्राण्यांच्या वर्गीकरणाचा अभ्यास करत असताना काही गोष्टी अशा आहेत की आपल्याला त्या प्राण्याचं वर्णन करावं लागतं. आणि या प्राण्याचं वर्णन करत असताना त्याची पुढील बाजू, त्याची मागील बाजू, त्याची पोटाकडील बाजू, त्याच्या पाठीकडील बाजू अशा काही संकल्पना आपल्याला सांगाव्या लागतात. आणि त्या पद्धतीनं त्या संकल्पना स्पष्ट करत असताना त्यांची काही संज्ञा, काही टर्मिनॉलॉजीज आपल्याला व्यवस्थितपणानं माहिती असणं गरजेचं असतं. आणि म्हणून प्रथम आपण त्या संकल्पनांची ओळख करून घेणार आहोत. चला तर मग आपण पाहू. सर्वसाधारणपणानं एक प्राणी जो या ठिकाणी मी ढोबळ आकृती काढलेली आहे, अगदी करेक्ट आकृती नाही काढलेली, ढोबळ आकृती काढलेली आहे की याच्यावरून आपल्याला थोडंसं लक्षात यावं की काय या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. तर आपण पाहूया. या प्राण्याचं मुख किंवा तोंड या बाजूला डावीकडे दाखवलेलं आहे आणि त्याचा शेपटीचा भाग या ठिकाणी उजवीकडे दाखवलेला आहे. तर मग सर्वसाधारणपणे या संपूर्ण प्राण्याच्या शरीराचा मध्यभाग जो असेल त्या मध्यापासून पुढील बाजूला असणारं जे शरीर आहे त्याला आपण पुढील बाजू किंवा अँटेरियर साइड ऑफ द बॉडी असं म्हणूया. त्यानंतर त्या मध्याच्या मागील बाजूला जी शरीराची अवयव असतील त्या शरीराच्या अवयवांना आपण पोस्टेरियर साइड
चे अवयव असं आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर संपूर्ण शरीराच्या मध्यातून म्हणजे क्षैतिज समांतर पातळीतून पाठीकडील जी बाजू आहे त्याला डॉर्सल साइड किंवा पृष्ठ बाजू असं म्हणूया, आणि पोटाकडील म्हणजे जमिनीला लगत असणारी जी बाजू आहे तिला आपण व्हेंट्रल साइड असं म्हणूया, म्हणजे अधर बाजू असं त्याला आपण संबोधूया. अशा पद्धतीनं ही प्राण्यांची जी रचना आहे त्या रचनेचा अभ्यास करून आपण इथून पुढे आता प्राण्यांची वर्णनं करायची आहेत. आता आपण प्राण्यांच्या वर्गीकरणामध्ये पारंपरिक पद्धतीनं प्राण्यांचं वर्गीकरण कसं करतात म्हणजे ट्रॅडिशनल मेथड ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन याचा थोडासा आपण अभ्यास करूया. ट्रॅडिशनली the animals are grouped into two divisions. One of them is in the non-chordates and the another group is of chordates. What is the meaning of chordates? What is the meaning of non-chordates? मित्रांनो, या ठिकाणी ह्या दोन गटांचा अभ्यास करत असताना दोन्हींमधील फरक लक्षात घेत असताना आपल्याला पहिल्यांदा कॉर्डेट म्हणजे काय, म्हणजे पृष्ठवंशीय प्राणी म्हणजे काय किंवा समपृष्ठरज्जू प्राणी म्हणजे काय हे आधी समजून घ्यावं लागेल, आणि मग हे समजून घेतल्यानंतर असमपृष्ठरज्जू प्राणी म्हणजे काय हे आपल्याला जास्त चांगलं समजेल. कारण काही गोष्टींच्या उपस्थितीमुळं ते विशिष्ट गट तयार झालेला आहे, समपृष्ठरज्जू हा गट तयार झालेला आहे, ते ज्यांच्यामध्ये नाहीत त्यांना आपण असमपृष्ठरज्जू प्राणी असं म्हणणार आहोत. आणि म्हणून आपण थोडासा आता यांचा विचार करू. लक्षात घ्या, सगळ्यात पहिला मोठा महत्वाचा फरक जर कोणता असेल तर इन कॉर्डेट्स देर इज नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट. पाठीच्या कणा म्हणून ज्या ठिकाणी आहे त्या पाठीच्या कणा हा नोटोकॉर्ड असतो. बहुसंख्य सर्व कॉर्डेट्समध्ये हे नोटोकॉर्ड असतं. व्हर्टिब्रेट म्हणजे कशेरुस्तंभीय प्राण्यांच्या मध्ये मात्र भ्रूणावस्थेमध्ये असलेला जो नोटोकॉर्ड असतो त्याचं कॅल्सिफिकेशन होतं, ते घट्ट होत जातं आणि त्या ठिकाणी हाडांची रचना असलेलं पाठीचा कणा अस्तित्वामध्ये येतो. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी भ्रूणावस्थेमध्ये असलेला नोटोकॉर्ड त्याच्यापासूनच पाठीचा कणा तयार होणं हा प्रकार आहे. दॅट मीन्स these animals show presence of notochord. But in non-chordates there is absence of notochord. Notochord is not present in any stage of life. कोणत्याही आयुष्याच्या टप्प्यामध्ये एम्ब्रियोनिक स्टेज असेल, लार्वल स्टेज असेल, आणखी कुठलेही असतील, या कोणत्याही टप्प्यामध्ये त्यांच्यामध्ये पृष्ठरज्जू नसतो आणि म्हणून त्यांना आपण असमपृष्ठरज्जू प्राणी असं म्हणतो. त्यानंतर पुढे आपण जाऊ. देर आर फॅरिंजियल गिल स्लिट्स इन कॉर्डेट्स और इन डेव्हलप्ड कंडिशन्स दे हॅव लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन. दॅट मीन्स रेस्पिरेटरी एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स. और फॅरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेझेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाईफ. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या कॉर्डेट्समध्ये की फॅरिंजियल गिल स्लिट्स आहेत. फॅरिंग्स म्हणजे मराठीमध्ये त्याला आपण ग्रसनी असं म्हणतो, म्हणजे घसा थोडक्यात. तर हा जो घसा आहे या घशाच्या भागामध्ये या ठिकाणी गिल स्लिट्स असतात, म्हणजे कल्ला विदरे असतात. लार्वल कंडिशनमध्ये असेल किंवा एम्ब्रियोनिक कंडिशन्स ज्या काही असतील त्यापैकी कोणत्या ना कोणत्या एका टप्प्यावर या प्राण्यांना फॅरिंजियल गिल स्लिट्स हे असतातच. हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. आणि नंतर पूर्ण विकास झाल्यानंतर मात्र हे फॅरिंजियल गिल स्लिट्स डिसअपिअर होतं आणि मग त्या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये लंग्स म्हणजे फुफ्फुस अस्तित्वामध्ये येतं. त्यानंतर आपण थोडंसं त्यांच्या तुलनेत इकडे जर विचार केला तर या असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांच्या शरीरामध्ये मात्र pharyngeal gill slits are totally absent. They are absent. म्हणजे इथं pharyngeal gill slits कल्ला वगैरे अजिबात
जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर दिसणार नाही. आता आपण पुढील मुद्द्याकडे जाऊ. हिअर द नर्व कॉर्ड, दॅट मीन्स द स्पायनल कॉर्ड इज प्रेझेंट अँड इज ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. या पूर्वीच्या भागामध्ये आपण पाहिलं होतं की डॉर्सल म्हणजे काय, व्हेंट्रल म्हणजे काय, अँटिरियर म्हणजे काय, पोस्टिरियर म्हणजे काय. तर त्यांचा विचार केला तर शरीराच्या पाठीकडच्या बाजूला, पृष्ठ बाजूला या ठिकाणी सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड असतो. म्हणजे एकच, पाठीकडची बाजूला एकच, आणि तो हॉलो आहे, पोकळ आहे. त्याच्यामध्ये सेंट्रल कॅनल असतो आणि या सेंट्रल कॅनल मधून सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड वाहत असतो. अशा प्रकारचा हा डॉर्सल सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स मध्ये असतो. पण नॉन कॉर्डेट मध्ये मात्र रचना थोडी वेगळी आहे. इफ नर्व कॉर्ड इज प्रेझेंट देन इट इज व्हेंट्रल इन पोझिशन. Also it is paired, that means suppose one cord is there, another cord is there, this one and another cord again form the ganglia, and these ganglia again connected to the next part, therefore it is known as ventral paired solid ganglionated nerve cord. म्हणजे यांच्यामध्ये गँग्लिया आहेत, चेतांचे बंध एकत्र येऊन त्या ठिकाणी गाठी तयार होतात आणि अशा प्रकारच्या गाठी असलेली हे नर्व कॉर्ड आहे. व्हेंट्रल पेअर्ड सॉलिड गँग्लिओनेटेड अशा प्रकारची ही नर्व कॉर्ड यांच्यामध्ये असते. आणि पुढं हार्ट इन दिस कॉर्डेट्स इज टुवर्ड्स द व्हेंट्रल साइड. छातीकडील पुढील बाजूला, व्हेंट्रल बाजूला हृदय असतील आणि इकडं नॉन कॉर्डेट्स मध्ये किंवा असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांच्या मध्ये सर्वांच्याच शरीरामध्ये हार्ट किंवा हृदय असतंच असं नाही. काही अल्पविकसित प्राण्यांच्या मध्ये हार्ट नाहीये, हृदय नाहीये. परंतु ज्या ठिकाणी हृदय आहे, ज्या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये हृदय आहे, त्यांची हृदये त्यांच्या डॉर्सल साइडवरती आहेत. म्हणजे त्यांच्या पृष्ठबाजूकडील बाजूला हे हृदयाचे कप्पे आढळतात. हा मूलभूत फरक जर आपण समपृष्ठरज्जू प्राणी आणि असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांच्या मधील लक्षात घेतला तर आपल्याला पुढील भाग शिकणं सोयीचं जाणार आहे. धन्यवाद.